सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल होनी है चडूनी के बयान की ते SKM के एक्शन की। जी हाँ, शुरुआत असीं एक कहावत के नाल करन जा रहे हैं। एक कहावत है कि एक चुप 100 सुख। कि चडूनी इस कहावत तो उलट चलते हैं क्योंकि उन्हों का एक बयान घमसाणता मचा दिंदा है। खैर, चडूनी के वलों दिती गई चोण सलाह ने चडूनी नूं संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज दीआं पौड़ियां चढ़न तो एक हफ्ते के लिए रोक दिता है। SKM ने चडूनी नूं 7 दिनों के लिए यानी एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिता है। हुण सवाल यह है कि चोणां तो किसान जथेबंदियां खास तौर पर पंजाब वालियां इन्ना परहेज क्यों कर रही ने कि चोणां लड़न बारे कोई मीटिंग हुई, मीटिंग दे विच आम सहमति नहीं बन सकी ते उस तो भी अहम जिहड़े समर्थन कर रहे हैं वो चाहे पंजाब विच बैठे होण, चाहे दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठे होण या फिर बाहरों जो समर्थन मिल रहा है, जो आम लोग ने, किसान ने, कि उन्होंने नाल भी कोई चर्चा होनी चाहिए है, जथेबंदियां नूं करनी चाहिए है चोणां लड़न बारे कि असीं 2022 च जाके चोणां लड़ीए जां नहीं। वैसे आम तौर पर सियासत दे विच यह भी कहा जाता है कि इत्थे सब कुछ प्री प्लान हुंदा है, कुछ भी एवें नहीं हुंदा कि ठीक है किसी ने बोल दिता। जेकर चोणां बारे चडूनी बोल रहे हैं तो किते ना किते कोई गल तां जथेबंदियां दे अंदर भी चल रही है। आम तौर पर जो असीं सियासत की गल करते हैं तो उस एंगल तो यह गल कही जा सकती है। तो अज गल चोणां दे चक्रव्यूह दे विच घिरे अंदोलन। शुरुआत वड्डी खबर के नाल करन जा रहे हैं, उस तो बाद इस दे उत्ते गलबात करांगे। संयुक्त किसान मोर्चे ने गुरनाम सिंह चडूनी के खिलाफ एक्शन लिया है। जी हां, गुरनाम चडूनी के खिलाफ एक्शन लिया गया। संयुक्त किसान मोर्चे के वलों एक हफ्ते के लिए गुरनाम चडूनी नूं मुअत्तल कर दिता गया है। 7 दिन मोर्चे की स्टेज के उत्ते नहीं जाणगे चडूनी, इस संयुक्त किसान मोर्चे के वलों कहा गया है। मीटिंगां दे विच शामिल होण ते बयान देण ते पाबंदी एक हफ्ते के लिए लगा दी गई, यानी कि गुरनाम सिंह चडूनी SKM दे वलों एक हफ्ते तक कोई बयान नहीं देणगे। जिहड़ी SKM दी स्टेजां ने उस दे उत्ते बोलदे नजर नहीं आउणगे, स्टेज दे उत्ते नजर नहीं आउणगे। ते SKM दे वलों यह भी कहा गया, संयुक्त किसान मोर्चा मतलब SKM दे वलों यह भी कहा गया कि चडूनी रोकण के बावजूद सियासी बयान दिंदे रहे ने। दरअसल गुरनाम सिंह चडूनी ने पंजाब दे विच चोण लड़न की सलाह दी सी। पंजाब दीआं जथेबंदियां नूं कहा सी कि तुसीं इलैक्शन लड़ो 2022 दे, पंजाब विधान सभा दीआं चोणां लड़ो, पंजाब दे विच सरकार बनाओ, पंजाब मॉडल पेश करो पूरे दुनिया वास्ते, देश वास्ते, सियासी पार्टियां वास्ते कि चोणां लड़ के जित्तियां भी जा सकदियां ने ते उस तो बाद एक मॉडल पेश करके कि सरकारां इस तरीके नाल चल भी सकदियां ने। ये चडूनी की सलाह सी। खैर, चडूनी पहले ही पसंद नहीं आई सी। बलबीर सिंह राजेवाल होण या राकेश टिकैत होण जरूर उन्हां दे बयान सामने आ गए सी ते हुण ये पूरा मता पंजाब दीआं 32 जथेबंदियां दे वल्लों चडूनी के खिलाफ पास किया गया। उस तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे के सामने रखा गया। एक हफ्ते के लिए संयुक्त किसान मोर्चे ने गुरनाम सिंह चडूनी नूं सस्पेंड कर दिता है। यह भी काबिल गौर है, जो तुहाडे जहन दे विच लियाउणा जरूरी है कि कुछ समय तो पंजाब दे विच गुरनाम सिंह चडूनी एक्टिव तो बहुत नजर आ रहे हैं, सरगर्म नजर आ रहे हैं। गुरनाम सिंह चडूनी हरियाणा के नाल संबंध रखते हैं, उन्होंने जथेबंदी आम तौर पर हरियाणा के विच एक्टिव है, पर हुण पंजाब च भी पिछले कुछ समय तो एक्टिव नजर आए ने। सुणवाने तुहानूं कि SKM की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बलबीर सिंह राजेवाल की कुछ कहते हुए नजर आए। रोकण के बावजूद चडूनी सियासी बयान देंदे रहे। SKM के वलों कहा गया, SKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस के की कुछ कहा गया वो तुहानूं दस्सांगे, पर इस दे नाल ही तुहानूं पहलां सुणवाउने आ कि गुरनाम सिंह चडूनी ने स्टेटमेंट की दी सी इलैक्शन नूं लैके, चोणां नूं लैके, या कहिए कि सलाह की दी सी पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां नूं। गुरनाम सिंह चडूनी दी ओह बाइट सुणवाउने तुहानूं ओह बयान सुणवाउने आ जिस नूं लैके ये पूरा घमसाण मचिया, जिस दे उत्ते हुण SKM दे वल्लों ये डिसीजन लिया गया। तुहानूं सुणवाउने आ गुरनाम सिंह चडूनी दा ओह बयान। मैं तो एक विचार छड्डिया, विचार जरूर करना चाहिए। पंजाब के हर नागरिक को विचार करना चाहिए। जे असी सैंपल पेश करके दिखा दिए पंजाब, क्योंकि पंजाब सब तो पहले इलैक्शन है, जे असी सैंपल एक पेश करके दिखा दिए भी आ वेखो आ साडा राज आया सी ते आ असी सुधार करके विखाता, फिर सारे देश च गल जाएगी ना। असी मॉडल पेश करांगे, असी सैंपल पेश करांगे। मैं तो एक विचार छड्डिया, विचार जरूर करना चाहिए। पंजाब के हर नागरिक को विचार करना चाहिए। जे असी सैंपल पेश करके दिखा दिए पंजाब, क्योंकि पंजाब सब तो पहले इलैक्शन है, जे असी सैंपल एक पेश करके दिखा दिए भी आ वेखो आ साडा राज आया सी ते आ असी सुधार करके विखाता,
ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ। ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। 2011 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। 2014 4 ਸੀਟਾਂ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ MP। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ 1980 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਅਸਮ ਗਣ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ। ਅਸਮ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ 1980 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। इस समय साढ़े नाल फोन लाइन के उत्ते ने गुरनाम सिंह चड़ूनी जी। चड़ूनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। एसकेएम की तरफ से आपके लिए जो डिसीजन लिया गया उसके ऊपर आपका पहला रिएक्शन। देखिए, एसकेएम के मर्जी है, जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो आजाद है डिसीजन लेने के लिए जी। लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मेरा स्टैंड वही है कि इस बार पंजाब के अंदर एक मॉडल पेश करना चाहिए। इन परंपरागत पार्टियों को छोड़ के एक नया वहाँ पे जो है वो राजनीति में बदलाव होना चाहिए और जो एक मॉडल पेश करे, एक अच्छी सरकार चला के एक उदाहरण देश के सामने पेश करे। जैसे एक दिन का मुख्यमंत्री ने एक मॉडल पेश किया था जी, वो जो फिल्म थी उसमें। तो इस तरह से अगर कुछ करके दिखाएंगे तो देश का जो परंपरागत पार्टियां हैं वो सुधरेंगी या उनके पीछे से लोग टूट के आएंगे। और ये एक देश की जो हालात है आज के, वो बदलने का एकमात्र तरीका ये है कि राजनीति बदलनी पड़ेगी। हालात बदलने से पहले राजनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आज जितने कानून बन रहे हैं वो सारे कारपोरेट के पक्ष के बन रहे हैं। क्यों? आज जो देश है वो, जो सरकार है वो कारपोरेट चला रहा है, ना कि जनता चला रही है। और ये बदलने की जरूरत है। कारपोरेट के पक्ष में कानून ना बने, आम जनता के पक्ष में कानून बने, इसकी जरूरत है। और ये बिना राजनीति के किसी हालत बदला नहीं जा सकता। नहीं चड़ूनी साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ कि इलेक्शन लड़ो। देखो, एसकेएम ने जो जिक्र किया है जी कि वो पंजाब जो उत्तर प्रदेश मिशन चला रहे हैं, उस पे मेरी कई बार बहस हुई है कि मिशन उत्तर प्रदेश से क्या होगा। मिशन उत्तर प्रदेश से जो है हम बीजेपी को हरा सकते हैं, अच्छी बात है, हराना चाहिए जी। लेकिन हमें या तो अभी उत्तर प्रदेश में आंदोलन पे ध्यान देना चाहिए। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसा हरियाणा और पंजाब में हो रहा है। ठीक है। और दूसरी बात, मैंने तो एक विचार दिया है, इसमें सलाह करने वाली कौन सी बात होगी। मैंने तो एक विचार रखा है, भाई ऐसा होना चाहिए। अब किसी के विचार पे भी लगाम लगाओगे क्या? वो मेरा एक विचार था, ना कि मैंने ऑर्डर कर दिया, ना कि मैंने फैसला ले लिया। आपको लगता है कि गलत डिसीजन लिया गया एसकेएम दे ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड? देखिए, बिल्कुल गलत डिसीजन लिया गया है और इस डिसीजन लेने के बाद मैं अपनी बात पे फिर स्टैंड हूँ। और चाहे वो बिल्कुल परमानेंट भी निकाल दें, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूँ। गुरनाम सिंह चड़ूनी पंजाब 'ਚ इलेक्शन लड़नगे? मैंने ये फैसला अभी तक नहीं लिया है, ना मैंने एक बार में भी जिक्र किया है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी पंजाब में चुनाव लड़ेगा जी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि बदलाव का
एकमात्र तरीका ये है कि जब तक हम सरकार ये राजनीति नहीं बदलेंगे, राजनीति को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश के अंदर ऐसे ही कानून एक के बाद एक बनते रहेंगे। आप उदाहरण मैं आपको ये भी बता दूं कि अब राज्यपाल जी कहते हैं मैं 50 साल से किसान यूनियन में काम कर रहा हूँ, 51 साल से। लेकिन 51 साल पहले 1970 के अंदर जो किसान की हालत थी, क्या वो आज बच गई है? जितने उस टाइम आत्महत्या थी, आज उस टाइम तो थी ही नहीं, आज तो उससे 10 गुना ज्यादा है। 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं का एक तोड़ा सोना था, आज 25 क्विंटल गेहूं का एक तोड़ा सोना है। 1970 में अगर हम किसी कर्मचारी से कंपटीशन करें तो जितना 1.5 क्विंटल गेहूं का 2 क्विंटल गेहूं का रेट था, उतना उसके महीने की तनख्वाह थी जी। आज मिलाइए, आज एक कर्मचारी की तनख्वाह कितने क्विंटल गेहूं के बराबर है? यानी किसान वर्ग जो है वो दबा। फिर हमें क्या फायदा हो गया अराजनैतिक रह के आंदोलन करने का? नहीं, चलूनी साहब बहुत बड़े लीडर बन गए ना, सत्ता ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? नहीं हो सकता। देखो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਤੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਰਾਤਾ, ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ। ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਉਸੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀ ਗਿਰਾਈ, ਫਿਰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਚੌਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ, ਉਸੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ। ਚੌਟਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 7 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, 1600 ਗੋਲੀ ਕੰਡੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਗੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਈਏ? ਨਹੀਂ ਬਚੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੋ ਫੈਸਲੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਾਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 40-45 ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੇਰੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦੋਲਨ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈਏ, ਜੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੁਲਾਣਗੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂਗਾ।
ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਪਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 4 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲ ਪੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਰੂਫ ਕਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਆਵਾਨ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਚੜੂਨੀ ਧੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਲਖ ਤੇਵਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਫੂਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਣ ਜਿੱਥੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਇਕ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿੱਚੇ ਐਨਸੀਪੀ, ਵਿੱਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, TMC, ਸਪਾ, ਸਾਰੀਆਂ, ਈਵਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਝ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਜੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁੱਦ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਅਸਮ ਗਣ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਕਿਸੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਗੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ SKM ਨੇ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ SKM ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੂੰਗਾ। ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ, ਬੂਟਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਚਲੋ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ BJP ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BKU ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, BJP ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿ SKM ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਏਦਾਂ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰੇ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਫਟਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ BJP ਦੀ T1 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਡਿਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੜੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜਨ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਬਦਲ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। SKM ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ, 32 ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਹੀਂ ਕੱਲ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੇਮ, ਸਿਆਸੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਭੀੜ ਵਧੂਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਏ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਰਾ ਆਗੂ ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਸੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, 15 ਦਿਨ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, 20 ਦਿਨ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਐਸਕੇਐਮ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਐਸਕੇਐਮ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਚੰਦੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ 30 ਚ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਕੇ ਚੜੂਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ स्वागत भी है ਤੁਹਾਡਾ, थोड़ा ਜਿਹਾ इंतजार ਤੁਹਾਨੂੰ करना ਪਿਆ। मेरा सवाल अब ये है कि अलग लाइन क्यों है, अलग लाइन क्यों है चड़ूनी ग्रुप की या गुरनाम सिंह चड़ूनी की? देखो बूटा जी कह रहे हैं कि अगर सारे मानने को तैयार हैं, सभी दल मानने को, संगठन मानने को तैयार हैं, तो फिर आपको क्यों दिक्कत है? ये तो नुकसान पहुंचाने वाली बात होगी। देखिए ये नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं है। गुरनाम सिंह चड़ूनी बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। जहां तक आंदोलन की बात है, मेरी आवाज आ रही है जी? हेलो जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आवाज कट गई। गुरनाम सिंह चड़ूनी बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन में जैसे थे ऐसे ही बने रहेंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा ताकत के साथ बने रहेंगे। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, सभी लोगों का अपना अलग विचार हो सकता है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कौन सी पार्टी बना ली, वो एक विचार रखा था, विचार तो कोई भी रख सकता है अपना। और बहुत सारे लोग यहां भी जनता में गुरनाम सिंह चड़ूनी का जो बयान है उसका स्वागत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके बगैर तो हम कोई किसानों के मजदूरों के हित में कोई कानून बनवा ही नहीं सकते। अगर हम अपना हरियाणा का उदाहरण देखें, चौधरी छोटूराम राजनीति में ना आते तो किसान और मजदूर का भला नहीं होता। आज किसान एक कानून बनवाया, किसान का जेवर नहीं बिकेगा, किसान की जमीन नहीं बिकेगी, किसान का मकान नहीं बिकेगा। कितने सारे कानून किसानों के हक में बनवाए, वो राजनीति में आगे संभव है। लेकिन आंदोलन को किसी तरह की भी हम ठेस नहीं पहुंचने देंगे। बिल्कुल ये सच्चाई है। कोई राजनीतिक पार्टी या दूसरा विरोधी लोग ये समझे इसमें
आंदोलन में उससे भी ज्यादा ताकत से लोग हम लगे रहेंगे। आंदोलन को हम किसी भी कीमत पे नहीं नुकसान सर, सवाल नहीं तो होने वही है देंगे। ना। मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैंने एक छोटा जिहा ब्रेक लेना पएगा, मैं वापस आਉਣਾ, ब्रेक तो बाद चर्चा ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਆਗੂ ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਦਿੱਕਤ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜੂਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਾਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। 2022 ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ? ਨੈਕਸਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ।